Hello students, welcome to Chemistry with M.V. Mankar YouTube channel. In this video, I am going to explain D and L configurations. The D and L notations indicates the relative configuration of a stereoisomer. The relative configuration of stereoisomer with the isomer of glyceraldehyde. This is the simplest carbohydrate, that is glyceraldehyde, having 3 carbon atoms 1, 2, 3, and here there is a asymmetric carbon atom and containing OH group at right side, and it is called plus glyceraldehyde, and this is D isomer. The D isomer means it is a chemical substances which are chemically correlated to the plus glyceraldehyde. Let's see, this is the mirror image of plus glyceraldehyde, and here there is a asymmetric carbon atom, and here the OH group is at a left side. It is called as minus glyceraldehyde, and it is L isomer. Andre this is the compound which is correlated to the minus glyceraldehyde, chemically correlated to the minus glyceraldehyde. So ಇದು ಡಿ ಐಸೋಮರು ಮತ್ತು ಎಲ್ ಐಸೋಮರು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊನೋಸಕ್ರೈಡ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ the open chain of structure of glucose. Here there is 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon atoms, and there are 4 asymmetric carbon atoms. Okay, in this open chain structure of glucose, observe the lowest asymmetric carbon. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಅಂದರೆ 1, 2, 3, 4. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿ ನೋಟೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿ ನೋಟೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈಸ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸೊ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಇವು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇದನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರಿ, ಎಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಲಿವೋ ರೊಟೇಟರಿ ಅಲ್ಲ. ಡಿ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ OH group at the right side, that is D. Okay, if it is at left side, that is L, levo rotate, that is L notation. Okay, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರಿ, ಮೈನಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೆವೋ ರೊಟೇಟರಿ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon atoms, and the lowest asymmetric carbon atom, and here the OH group at the right side. Okay, hence it is notation is D fructose. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಫ್ರುಕ್ಟೋಸು ಲೆವೋ ರೊಟೇಟರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cyclic ring structure of glucose. Glucose does not answer Skipp's reagent. ಅಂದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಸ್ಕಿಪ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಸಡನ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ಕಿಪ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಪಿಂಕ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕಿಪ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. And next, glucose does not form white crystalline PPT with sodium bisulfite. ಇಲ್ಲಿ
ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವೈಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಸಲ್ಫೇಟ್. ದಸ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ pentastate does not react with hydroxylamine. Glucose pentastate does not react with hydroxylamine. This indicates that the absence of aldehyde group. Next, the existence of alpha and beta D-glucose cannot be explained on the basis of open chain structure. Existence of alpha and beta D-glucose cannot be explained on the basis of open chain structure. In order to account these reactions or facts or properties, in order to account for these reactions or facts or properties, Fischer gave a cyclic ring structure of glucose. Fischer gave a cyclic ring structure of glucose. Let us see. This is the open chain structure of glucose. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಓಕೆ, ಸಿ ಓ ಎಚ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿ ಓ ಎಚ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೀನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇದು ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಸಿ ಓ ಎಚ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೋತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನು this oxygen will be negative because this hydrogen will remove. Okay, this is more electronegative than hydrogen. Okay, so this oxygen get minus charge, hence this attracts to carbon. ಹೌದಾ, ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ C1 to C5 ಲಿಂಕೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಸ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ 1 2 3 4 5 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಓ ಎಚ್ ಆಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಹೌದಾ, ಓ ಎಚ್ ಆಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಅದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಓ ಎಚ್ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಓ ಎಚ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಹವಾರ್ಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹವಾರ್ಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 1 2 3 4 5 ಆ್ಯಂಡ್ 6 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಹವಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ 6 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ನರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ 1 2 3 4 5. ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ 5 ಮಧ್ಯೆ ಏನದ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅದ. ಹೌದಾ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅದ. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ 5. ಈಸ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಓಕೆ, ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಪ್ಲೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಿಲೋ ಪ್ಲೇನ್ ಅದನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದದು, ಓ ಎಚ್ ಅದ. ಸೊ ತೆಳಗಡೆ ಓ ಎಚ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ಎಚ್ ಅದ, ಮತ್ತು ತೆಳಗಡೆ ಓ ಎಚ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಚ್ ಅದ, ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಚ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ OH. So this CH2OH is written above the plane of the ring at the corner. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ H ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Okay, so this is OH is present at right side, hence it is called alpha D glucopyranose. Glucopyranose ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ this structure is related to the 6 membered heterocyclic ring that is pyran. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅ ಪೈರಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ನೇಮ್ ಗ್ಲೂಕೋಪೈರಾನೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಬೀಟಾ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಪೈರಾನೋಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್. ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಚ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಿಕ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಂತ. ಫಸ್ಟ್ 6 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ದಾಗ ಇರಬೇಕು. 6 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ರಿ 1 2 3 4 5 ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ 4ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ಸನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ಸನ್ನು ಬರೀರಿ. ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ 4ಗೆ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ದಾಗ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೊಸಿಷನ್ದಾಗ
ಕಾರ್ಬನ್ 2 ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ 3ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೊಸಿಷನ್ದಾಗ OH ಗ್ರೂಪ್ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ CH2OH ಗ್ರೂಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಅಬೌವ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನೇನು ಅದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೋತೋಗ್ರಿ. H ದಿಸ್ OH ಇಸ್ H ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ OH H. ಈ ಥರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ಕೋತೋಗೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಬರಿಬಹುದು. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಪೈರಾನೋಸ್. ನಿಮಗೆ ಬೀಟಾ ಬರೆಯೋದಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಇದು OH ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಇದು H ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್. Fructose is abundantly present in fruits and it is called fruit sugar. Fructose ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇದು abundantly present in fruits and it is called fruit sugar. It is sweeter than sucrose. It is sweeter than sucrose. Fructose is an ಲೆವಿಲೋಸ್. Fructose ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇದು ಲೆವಿಲೋಸ್ ಇರ್ತದೆ. It is called an ಲೆವಿಲೋಸ್. So the open chain structure of fructose, that is 1 2 3 4 5 6 carbon atoms. Okay, and the primary alcoholic groups are present. 2 alcoholic groups are present, 1 2. Okay, so this is the open chain structure of fructose. So the cyclic structure ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಓಕೆ, COH ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, COH ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್, ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ 2. ಓಕೆ, 1 2 3 4 5. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಟ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ CH2OH. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್. ಆಮೇಲೆ ಇಯರ್ OH ಅಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್, ಫೋರ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್, ಫಿಫ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಂಕೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ 5. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಂಕೇಜ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನೋಮರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಅನೋಮರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಅನೋಮರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್. Okay, so the next ಹವಾರ್ಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹವಾರ್ಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 5 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಬಿಲೋ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, OH ಆ್ಯಂಡ್ H and this OH and here one of the cornerದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ದಾಗ CH2OH ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು, ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ H. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ OH ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಫುರ್ಯಾನೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫುರ್ಯಾನೋಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು 5 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫುರಾನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಟು ಫುರಾನ್. Okay, that's why it is called fructofuranose. Okay, so next beta D minus fructofuranose ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅದ, ಹೌದಾ? OH ಗ್ರೂಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಫುರ್ಯಾನೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, 5 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ 5 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ 2 3 4 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ 2 ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ 5ಗೆ CH2OH ಗ್ರೂಪ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೋರಿ. CH2OH ಗ್ರೂಪ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ 3 ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ 4ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೊಸಿಷನ್ದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೋರಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೊಸಿಷನ್ದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ
ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದಾವಲ್ಲ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಫುರ್ಯಾನೋಸ್. ಸಪೋಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಫುರ್ಯಾನೋಸ್, ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನೀವು ತೆಳಗಡೆ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.